Namaskar, dear students. Hearty wishes for you. Today I am going to discuss the chapter 5, lesson 1 and 2, deities and puja festival. Visible appearance of Ishwar is called gods and goddesses. That means Dev Devi. For example, Brahma, Vishnu, Shiv, Saraswati, Lakshmi, Durga, Kali, etc. These deities possess a special quality and power of God. We worship these deities to achieve this power and quality. Puja, that means worship, means to extol or to honor or respect. However, in Hinduism, the word worship has a special meaning. It means to place honor and respect to the idol of the gods and goddesses with flower and different other elements. Parvan. Parvan means ritual or festival. Festival means pleasure. Therefore, the festival which makes the worshipping program joyful are called Puja Parvan. In this chapter, we will get an idea about deities, Puja Parvan, importance of Puja Parvan, worshipping of Ganesh and Saraswati Devi, and we will discuss the process, lesson and impact of worshipping them. অর্থাৎ ঈশ্বরের সাকার রূপকে বলা হয় দেবদেবী, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি। এ সকল দেবদেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ এবং ক্ষমতার অধিকারী। এই শক্তি বা গুণ লাভের জন্য আমরা দেবদেবীর পূজা করি। পূজা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা, কিন্তু হিন্দু ধর্মে পূজা শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বা তার কোনো রূপকে ফুল বা নানা উপকরণ দিয়ে স্তুতি করা বা তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে হচ্ছে আনন্দ, অর্থাৎ যে উৎসবগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে, এমন ধরনের অনুষ্ঠানকে আমরা পার্বণ বলে অভিহিত করে থাকি। এ অধ্যায়ে দেবদেবীর ধারণা, পূজা পার্বণের ধারণা, পূজার গুরুত্ব, গণেশ দেব এবং সরস্বতী দেবীর পূজা পদ্ধতি, পূজার শিক্ষা এবং প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা আমরা এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে জানব। লেসন অন কনসেপ্ট অফ ডেইটিস, দ্যাট মিন্স দেবদেবীর ধারণা। When different qualities and power of gods and goddesses are at visible appearances is called deities. That means the visible appearance of God is called deities such as Brahma, Vishnu, Shiv, Durga, Saraswati, Lakshmi, Ganesh, etc. These deities possess different powers and qualities of God. Brahma creates, Vishnu takes care of the creature, and Shiv keeps balance by destroying. Again, Saraswati is the deity of knowledge, and Ganesh is the remover of obstacle and lord of success. There are many deities like them. By worshipping these deities, we show respect to them. We pray different special qualities or special powers of them. Deities are satisfied through prayer. They bring good luck to us.
তাহলে লেসন 1 অর্থাৎ পার্ট 1-এ আমরা পাচ্ছি দেবদেবীর ধারণা। ঈশ্বরের যে বিভিন্ন গুণ বা শক্তি যখন আকার পায় তখন তাদেরকে বলছি আমরা দেবদেবী, অর্থাৎ দেবদেবীরা ঈশ্বরের সাকার রূপ, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী, গণেশ প্রভৃতি। এরা সকলেই হচ্ছেন ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি বা বিশেষ গুণের অধিকারী। ব্রহ্মা কি করেন? সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু প্রতিপালন করেন। শিব ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন। আবার সরস্বতী বিদ্যার দেবী, গণেশ হচ্ছেন সফলতার দেবতা। এরকম অনেক দেবদেবী রয়েছেন। এ সকল দেবদেবীর পূজার মধ্য দিয়ে আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, শ্রদ্ধা জানাই। তাদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি প্রার্থনা করি। প্রার্থনায় দেবদেবীরা সন্তুষ্ট হন, আমাদেরকে মঙ্গল করেন। লেসন 2, আইডিয়া of Puja Parvan. The first one is Puja. In general usage, Puja means to praise or to pay respect. But in Hinduism, Puja means worshipping the visible form of God. In this case, people serve and pray to gods and goddesses to praise or pay respect and bow before them. They offer flowers, fruits, water, dhoop, deep, that means scent stick and enlightened candle, etc. Noivedya. They worship for the well-being of mankind. In this ground, these performances are called puja. By the word performance, we mean the rites and rituals. That is, how to perform the puja or worship, how to build idol, the way to pray God. What are the elements for worshipping puja? There is a difference in rituals with respect to area or region. However, there is no difference in the fundamental rites and rituals. আবাহন, অর্ঘ্য প্রদান, ধ্যান, পূজা মন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র, etc. are the parts of puja or worship. We worship every day. Again, we worship gods and goddesses in every week, every year, and in special times. There is a difference in worshipping system according to gods and goddesses. However, some general rules are followed to worship gods and goddesses. These rites and rituals are generally called puja vidhi. On the other hand, parvan. The meaning of the word parvan is parvo or festival. Festival means joyous programs, joyful programs. By puja parvan, we understand the parvo which makes puja enjoyable, such as making idol, decorating the temple, arrangement of musical instruments, especially ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল, কাশি, শঙ্খ, etc. Exchanging greetings with devotee, variety of food
and arrangements of various entertaining programs, wearing new dresses, etc. অর্থাৎ আমরা লেসন 2 অর্থাৎ পার্ট 2-এ পূজা পার্বণের ধারণা পেলাম। প্রথমে পূজা, সাধারণ অর্থে পূজা বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রশংসা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা, কিন্তু হিন্দু ধর্মে পূজা সাকার উপাসনার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে দেবদেবীদের প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করার জন্য তাদের সেবা, স্তুতি ও গুণকীর্তন করে প্রণাম করা হয়। নিবেদন করা হয় পুষ্পপত্র, ধূপ, দীপ, জল, ফল ইত্যাদি নৈবেদ্য। জীবনের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। একত্রে এ বিষয়গুলিকে পূজা বলে। পূজার আচরণগত দিক বলতে পূজা করার রীতিনীতিকে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ পূজা কিভাবে করতে হবে, কিভাবে প্রতিমা নির্মাণ করতে হবে, কিভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কি কি উপাচারের প্রয়োজন হবে ইত্যাদি বিষয় পূজার আচরণগত দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেশ ও অঞ্চল ভেদে পূজা পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে, তবে পূজা করার যে মৌলিক দিকগুলো সেগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আবাহন, অর্ঘ্য প্রদান, ধ্যান, পূজা মন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ। আমরা প্রতিদিন পূজা করি, আবার প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা বছরে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ধরনের পূজার আমরা আয়োজন করে থাকি। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার আয়োজন করে থাকি। দেবদেবী অনুসারে পূজা পদ্ধতি এবং মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে যে কোনো দেবদেবীর পূজা করার ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ রীতিনীতি অনুসরণ করতে হয়। এই নিয়ম নীতিগুলোকে বলা হয় সাধারণভাবে পূজাবিধি। অন্যদিকে পার্বণ, পার্বণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে হলো আনন্দময় অনুষ্ঠান। পার্বণ বলতে আমরা বুঝি যেসব পর্ব পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে, যেমন প্রতিমা নির্মাণ, দেবতার ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন করা, বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, কাসর, করতাল, শঙ্খ ইত্যাদি। ভক্তদের সাথে ভাব বিনিময়, কিছুটা বিচিত্রধর্মী খাওয়া দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা ডেইটিস অ্যান্ড পূজা ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে জানতে পারলাম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ for connecting with me in this video lecture.